इन्नी देर तो मैं म्यूट ही सीगा, मैनू नहीं पता सी, मैं इन्ने काफी कुछ बोल गया इन्नी देर च। चलो हुण आवाज आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी? हाँ जी ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा कि आ जो पहले 6 क्वेश्चन है सामने स्क्रीन ते ये तो मैंने लग रहा कोई दिक्कत नहीं होनी थोनू, जो कोई प्रॉब्लम है ये बारे तो पूछ लो, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन दिते हैं 9th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, 6th है एक, ये वाला 6th नहीं है, वो अगले का 6th है शायद। इन्होंने किसी को कोई डाउट हो सर क्वेश्चन? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ 4th क्वेश्चन है ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ यूनिट। 4th क्वेश्चन हाँ पहली गल देखो रिजल्टेंट ऑफ द, इतने देखो ना इन्होंने देखो क्वेश्चन की दिता पहला था क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ विल बी, रिजल्टेंट क्या दोनों ऐड करना, तो एक है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, आता है कि डिस्प्लेसमेंट, सो एक तो होगी डिस्प्लेसमेंट ना, तो एक पासे होगी वेलोसिटी, क्योंकि इतने को 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ नाल डायरेक्शन दसती है, इतने डायरेक्शन दसती है, इन्होंने दोनों ऐड किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये तो नन ऑफ दीज है, सिंपल जी गल है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनती कोई इस चीज़ की, ठीक है गल? हाँ जी सर। तो जो हम जो आ क्वेश्चन ने इधर क्वेश्चन मैं तुहानू शायद करवाया सी पहला भी कि P + Q = R, का मतलब R रिजल्टेंट आ P ते Q दा, है ना, तो आप इन्हां दा रिजल्टेंट सारे बराबर है, मैं सारे मान लिया सी X, फिर आप नॉर्मली वही करते हैं, रिजल्टेंट का स्केयर इज इक्वल टू P² + Q² + 2 टाइम्स P × Q × cos ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो आप सारे X मान लो क्योंकि सारे बराबर ही ने, तो X² X² 2 × X × X X² cos ऑफ थीटा फाइंड करना है, आ कटिया गया, आ X² इधर आ जाऊगा -X² और 2X² से डिवाइड हो जाऊगा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा अगर -1/2 आ जाए तो मैं तुहानू समझाया सी ये सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके आना पाके कितने नेगेटिव होंदा है cos, है ना, तो 180 - थीटा कर लेना, तो हाफ कदों होंदा है cos, पहला देख लो थीटा कितने होंदा है, हाफ होंदा है 60 डिग्री पे, तो अपना आंसर जो आएगा वो 180 डिग्री - 60 डिग्री होएगा, बस अपना आंसर इतने आएगा कि आएगा 120 डिग्री, सो अपना आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो आप करते रहे हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, तो आप अगला पेज शेयर करते हैं। हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ 3rd क्वेश्चन ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੇ 0 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? जिवें देखो असल में गल की है कि जो आप वैक्टर्स ਨੂੰ ऐड करते हैं ना, जिवें कहने का भाव जिवें कोई नंबर आ, मान ला इधर इधर इत्थे दस देना तेनू क्वेश्चन दा 4 ते जमा ते -4 करेगा जे तू, है ना, दो नंबरों ਨੂੰ ऐड करेगा ना, आंसर तेरा 0 आऊगा ना, ये नंबर के तौर पे 0 आऊगा, पर जे तू किसी एक ए वैक्टर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਸ 0 ਵੈਕਟਰ, वैसे ਇਹਦੀ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो किधर नूं तो की मतलब बनता है, पर इन्हों आप रैप्रेजेंट इस तरह कर दें ताकि वैक्टर्स पता लगे कि आज जो 0 आया ये 2 वैक्टर्स नूं ऐड करके आया वा, ते ना कि कोई 2 नंबर्स नूं, तो आ 0 तो आ 0 वैक्टर, ठीक है गल? ओके सर। हाँ जी, उस तो बाद जिवें एक क्वेश्चन मैनूं 8th क्वेश्चन भेजा गया सीगा, 8th क्वेश्चन वैसे मैनूं लगदा इह च कोई बहुत वड्डी गल है नहीं 8th क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ा करवा चुका पहले, मैं इतने काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन इतने सॉल्व हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये है रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू P, तो P ते Q का रिजल्टेंट है ना, तो वो रिजल्टेंट जो P के परपेंडिकुलर है, तो पहली गल रिजल्टेंट है तो ऑब्वियसली R आ, मान लो का नाम रख दो P + Q, रिजल्टेंट का एंगल P के नाल 90 डिग्री है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू P है, तो आप फिर tan ऑफ अल्फा जी लिख देंगे 90 डिग्री, ਜਿਹੜਾ P ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ Q sin ਥੀਟਾ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ Q cos ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ P ਐਂਡ Q, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ tan 90 ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, not defined ਹੁੰਦਾ ਹੈ, not defined ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डिनोमिनेटर ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਊਗਾ, मतलब डिनोमिनेटर 0 यानी कि P + Q cos थीटा जो 0 होगा,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਵ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 3 ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ 4 ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਸ 4 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ। ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them if the magnitude is 5 unit, so magnitude 5 unit ਹੈ, ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਓ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5 ਹੈ ਤਾਂ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 3, ਇਹ ਹੈਗਾ 4, 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 4 cos ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ 25 ਤਾਂ ਆ 25 ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, 16 ਦੇ ਨਾਲ 25, ਸੋ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 3 12 24 cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ 0। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ cos ਥੀਟਾ 0 ਹੈ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ cos 90 ਡਿਗਰੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰਸ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੀ ਆ, ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ a ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆ ਥੀਟਾ ਤੇ ਆ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ a ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਵਧਾ ਲਓ, b ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆ ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ a ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਆ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ C ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, C ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ 'ਚ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨੇ ਡਿਸਕਸ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਫॉर ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਬਸ p ਤੇ q ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ r ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ p ਤੇ q ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ r ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ p ਤੇ q ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ r ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ p ਤੇ q ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, p ਤੇ q ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ p ਤੇ q ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ r ਗਲਤ ਆ, d ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ p ਤੇ q ਜੋੜ ਕੇ r, ਜਿਵੇਂ q ਤੇ p ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ q ਤੇ p ਆ, q ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ p ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ q ਪਲੱਸ p ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ r ਆਪਣਾ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 7 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੇ 17 ਤੇ 7 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦੋ 24, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 10। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ 17 ਤੇ 7। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ a ਐਂਡ b,
ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ A ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ B ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ B ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ R ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A plus B, ਤੇ R ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ, A minus B। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ A plus B ਕਿੰਨਾ ਆ 17, A minus B ਕਿੰਨਾ ਆ 7। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ then the magnitude of the resultant of vectors when they are perpendicular to each other is, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 2a = 24, a ਆ ਗਿਆ 12, a 12 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ 12 ਤੇ ਇੱਕ 5, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 12 ਤੇ 5 cos 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 12 ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸੋ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ C ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ देखो है सीधा ही मुंह जबानी हो सकता है, कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, पर गल समझी होनी चाहिए। मान लो कि C वैक्टर A ते वैक्टर B वैक्टर ਨੂੰ जोड़ के बनता है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्या है कि A B तो ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣੇ, मतलब कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ मतलब कि कुछ नहीं कह सकते कि ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ जी मान लो आ एक A वैक्टर है इथों, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, A ਵੈਕਟਰ A ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ B ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ A ਵੈਕਟਰ, ਹੁਣ B ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ B ਵੈਕਟਰ A ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 0 ਵੈਕਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ B ਵੈਕਟਰ ਐ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਣਾ ਦਈਏ B ਵੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ A ਤੇ B ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ C ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਆ C ਵੈਕਟਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ A ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, B ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, B ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ A ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, B ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡ ਐ ਥੋੜੀ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ, ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। C ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A plus B ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ A plus B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇ C is never equal to this, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਵਰ ਕਦੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ B ਤੇ C ਚ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ B ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖਦੇ C ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਆ C ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਆ A ਤੇ B ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ A ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ B ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ C ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, B ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ A ਤੇ B ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ
ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ c ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਚ, ਤੀਜੇ ਚ ਨੈਵਰ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, b ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, c ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ I cap J cap ਵਾਲੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ two forces A and B are acting at a point, ਸੋ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ are acting at a point and if A is reversed then the new resultant, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ A ਤੇ B ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਆ ਆਪਣਾ 올ਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ R ਵੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ B ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ A ਵੈਕਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, -A, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -A। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ -A ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ A ਦੀ ਬਜਾਏ -A ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ -A। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਆਏਗਾ ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ B ਤੇ -A ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ B ਵੈਕਟਰ -A ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਬਿਕਮ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੇ 올ਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ A ਤੇ B ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ tan alpha ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ alpha ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ A ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ B ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ tan alpha ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ A1 I cap A2 J cap, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ K ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ। B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ B1 I cap B2 J cap। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰੈਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ R ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ यानी कि A1 plus B1 I cap and A2 plus B2 J cap। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ B ਵੈਕਟਰ -A ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ B ਵੈਕਟਰ -A ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ B1 A1 I cap plus B2 A2 J cap। ਇਹ ਕੈਪ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। R ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ R ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, R ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0
0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ i ਵਾਲੇ ਨੂੰ i ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ b1 a1 ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ b1 a1 ਦੇ ਨਾਲ। i ਨੂੰ i ਨਾਲ, i ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾਲ, j ਵਾਲੇ ਨੂੰ j ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b2 a2 ਐਂਡ b2 a2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ b1 ਸਕੁਅਰ minus a1 square plus b2 square minus a2 square 0। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, b1 ਸਕੁਅਰ b2 ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, a1 ਸਕੁਅਰ a2 ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, a1 ਸਕੁਅਰ a2 ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਟ, ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਏਗਾ, b1 square plus b2 square ਦਾ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, a equals to b। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈ ਲਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਭ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਈਨ a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਨ a cos b ਪਲੱਸ cos sin b। cos a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ tan a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, tan a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। tan a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, tan a ਪਲੱਸ tan b ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 1 ਮਾਈਨਸ tan a tan b। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ b ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ r ਵੈਕਟਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ r ਡੈਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। a ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ a ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਾਈਨਸ a ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ a ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ r ਡੈਸ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ r ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ a ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ b ਵੈਕਟਰ, ਜਾਂ b ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ a ਵੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ r ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ b ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ a ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ a ਵਾਲਾ r ਤੇ r ਡੈਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ r ਵੈਕਟਰ ਤੇ r ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ b ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ θ1, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ θ2, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ θ1 plus θ2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 90 ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ tan θ1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ θ1 r ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, b ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ tan ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, tan θ1 ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੂਜਾ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਣੂਗਾ a sin θ, a cos θ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ tan θ2 ਲਿਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, b ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ b ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, a cos θ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ a sin θ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ tan θ1 plus θ2 is equal to tan θ1 plus tan θ2 1 minus tan θ1 tan θ2। पूरा नहीं करूंगा मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ बस समझा रहा कि डाटा पंगा। इतने tan 90 आ जाएगा क्योंकि 90 है। इतने इन्हां दी वैल्यूज आ वालियां पुट करो, कितना वड्डी टर्म बनेगी नीचे इत्थे पुट करके वैल्यूज। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਈ ਕੈਪ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਲੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪਨਮ? हाँ जी सर। ठीक है, इसलिए आप वो मैथड नु क्या ਇਹਦਾ ਨਾ ਲਿਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਓ आ देखो ये जो हुण केड़ा रह गया, और आता हो गया सारे ना 5th? यस सर। फिर तो हो गया जी। मैं पहला भी है कराता सी इधर। 6th क्वेश्चन भी कई बच्चों ने पूछा मैनू, हाँ मैनू आया है 6th क्वेश्चन भी आया है। 6th क्वेश्चन देखो की है, इन्हों भी मैं इधर कटिंग करके लिख देना उत्थे इत्थे 2 forces 60 and 80 act at an angle 60 degree with each other. Pull an object. What single pull would replace the given force? So देखो ये कितना लैंग्वेज देखो ना, लैंग्वेज होर तरह पूछ लिया, क्या कुछ नहीं रहे हो, कह रहे रिजल्टेंट दसो। What single pull ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 60 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ 80 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫੋਰਸ जो कि 60 डिग्री एंगल ते काम कर रहे ने, वो लग रहे ने, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ that can replace these two, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਬਸ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। 60 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 80 ਸਕੁਅਰ 2 into 60 into 80 cos 60 अंडर द रूट आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। फॉर्मूला तो वही है, ये आ जाएगा 3600 6400, एक किनारे cos 60 कितना था 1/2 होगा ना, आ कट जाएगा फिर 48, ये आएगा 148। ਇਹਦਾ रूट कटना आंदा सारे ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ रूट ਐ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ, ਐ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 1 ਦਾ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਅਰ ਕਰ, ਫਿਰ 48 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਦਾ ਡਬਲ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 22 ਦੂਣਾ 40 ਆ ਜਾਏਗਾ, 121 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ 34 ਡਿਗਰੀ B ਨਾਲ ਆ ਕਿ 34.7 ਡਿਗਰੀ A ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ 53 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ A ਕਿਹੜਾ ਤੇ B ਕਿਹੜਾ, ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣਾ 2 forces of 60 ਨਿਊਟਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ A, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ A ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ 80 ਨਿਊਟਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ A ਤੇ B ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ A ਫੋਰਸ ਆ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ A ਹੈਗਾ 60, B ਹੈਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 80 ਤਾਂ ਆ B ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ A ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 30 ਆਉਂਦਾ ਨਾ 60 ਦੇ ਸੈਂਟਰ 30, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਐਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 34 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ A ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਕਿ B ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਿਛਲਾ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 60 ਹੈ ਤਾਂ 80 ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 80 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 30 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ 34.7 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰ A ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ A ਕਿਹੜਾ ਤੇ B ਕਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲਾ 60 डिग्री है, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अदर, कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला ही है। मैं लगता है किसी ने मैंने भेजा भी नहीं है। हाँ मैंने 6वां भेजा है पर 7वां नहीं भेजा किसी ने। चलो आगे करते हैं। देखो जी अच्छा कर चुका है। आ देखो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ 8th 9th 10th ਚੋਂ ਤਾਂ 9th ਸੀਗਾ। The ninth ही करो explain। ठीक है जी, 9th ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 9th ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ 9th ਕੱਢ ਦਨੇ ਇਥੋਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ let the angle between two non-zero vectors A and B is 120 degree, resultant is C। so 9th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮ ਹੈ। A ਤੇ B ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈ। बस सही है, उसमें C must be equal to A, C may be equal to A, C may be less than A, C may be greater than A। चलो तो ये जो C ਦਾ मैग्नीट्यूड बारे गल की, देखो हमेशा उन्होंने तो C ਦਾ मैग्नीट्यूड लिखो पहला, C ਦਾ मैग्नीट्यूड ही लिखना ना पहला, क्योंकि C ਦੇ मैग्नीट्यूड पूछा उन्होंने, तो वो क्या होगा फिर A स्क्वायर B स्क्वायर मतलब ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 2AB cos 120 डिग्री ਦਾ अंडर द रूट, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2AB cos 120 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/2 ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ AB ਅੰਡਰ ਦਾ रूट। ਸੋ ਆ ਆਪਣਾ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ A ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਪਲੱਸ B ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਤੇ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ C ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ C, ਅੱਛਾ may be equal to A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। अच्छा C A ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਜੇ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ A ਤੇ B ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ B 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਂ
नॉन जीरो वेक्टर ने, दोनों च कोई जीरो नहीं है। ठीक है ना, सी मस्ट बी इक्वल टू ए, मस्ट बी वाली तो कोई गल है नहीं कि मस्ट बी भी बराबर होना ही चाहिए, ये तो तुहानू पता ही है। मे बी इक्वल टू ए तां हो सकता सी अगर इस तरह की कोई सेंस बन रही है, देखो इतों, क्योंकि ए दे मैग्नीट्यूड के बराबर तां होगा जे आ दोनों चीज़ां कैंसल कर जाण एक दूजे नूं। ये तां कैंसल कर सकदियां ने अगर ए दी वैल्यू मान लो 2 होवे ते बी दी वैल्यू भी 2 होवे, ते आ बन जूगा फिर पहला ए स्क्वायर आ जाऊगा 4, बी स्क्वायर भी आ जाऊगा 4 माइनस 4 ते 4 का रूट 2। ठीक है, सी में भी इक्वल टू ए आ हो सकता, देखो है ना, क्योंकि फिर आ दोनों कैंसल कर जाएंगे फिर एक दूजे को, अभी 4 हो जाऊगा, अभी 4 आ जाऊगा। सो आप उन्होंने देख लिया भी दोनों 2 होने का। एंड सी में भी लैस दैन ए, देखो 120 डिग्री ते जो एक्ट करते हैं तो सी ए तो छोटा हो सकता, मान लो ए आ ते आ बी है 120 डिग्री ते, सी ए तो छोटा हो सकता, देखो हाँ हो सकता, सी ए तो छोटा हो सकता, ए तो छोटा ज्योमेट्रिकली बहुत कुछ पॉसिबल है। देखो सी में भी ग्रेटर दैन, पता नहीं इतने सी की ए सीगा, ए ही होना मेरे ख्याल, तो सी ए तो ग्रेटर हो सकता, सी ए तो ग्रेटर हो भी सकता जिवें हुण बी बहुत ग्रेटर हो जाए, मान लो बहुत वड्डा हो जाए बी, तो तुहाडा आ ए नहीं रखो तो 120 डिग्री जो तुसीं बनाओगे इस तरह आ बनेगा ना रेक्टेंगल, तो तुसीं देखो फिर आ किड्डा वड्डा अपना रिजल्टेंट हो जाएगा, ए तो वड्डा हो जाएगा। सो तुसीं आ पॉसिबिलिटीज को देखो ज्योमेट्रिकली उन्होंने बढ़ा घटा के देख लिया करो, ए नूं वड्डा कर लो, बी नूं वड्डा कर लो, होर कि सी दे मैग्नीट्यूड की हो सकते हैं, सी दे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं। इस चीज़ को मैं तुहानूं इधर भी दिखाना, देखो तुसीं जे ध्यान नाल देखना चाहो, ये गल कई बार अपने आई है इत्थे, पहला तो इत्थे आओ, इत्थे फिर तो एरो बहुत सोहने बन जाते ना, उत्थे ना औखा है। देखो हुण मान लो इत्थे तुसीं पहला ए बना लो, कोई भी ए बना लो, हुण तुहानूं पता ए बनाने तो बाद बी भी कोई छोटा ए बना लो पहले, तो दोनों के एंगल 120 डिग्री के लगभग बना लो, क्योंकि 120 डिग्री की बना तुहानूं, है ना। हुण तुसीं इमेजिन करके देखा करो, तेज इमेजिन कराया करो थोड़ा जिहा, कि जे तुहानूं इहदे च रिजल्टेंट कड्ढना होवे, इस पॉइंट पे आएगा तो तुहाडा रिजल्टेंट तो आ आएगा। हुण तुसीं की करना, एंगल नूं तो छड्डना ही नहीं है, एंगल तो 120 रहेगा। तुसीं इत्थे देखो हुण आ ए दा ए नाम ए रख लो, दिस इज ए एंड दिस इज लेट बी। नाउ किसी एक नूं वड्डा करके देख लो, कोई वैक्टर नूं वड्डा छोटा करके देखो तुसीं की चेंजेस आ सकते हैं। देखो तुसीं ए नूं वड्डा कर लो, जे तुसीं ए नूं वड्डा कर लो इन्ना, तो तुहाडा रिजल्टेंट देखो की आएगा, then this will be like this and this will be like this, then ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ will be this, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, b ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ a + b। ਜੇ b ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਾਫੀ, a ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, b ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ। कहना ना, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆ ਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ a ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ a ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। सो 120 डिग्री एंगल, अगर एंगल नूं तुसीं नहीं छेड़ रहे, मैं एंगल नूं नहीं छेड़ रहा, ए ते बी नूं बड़ा छोटा करके देख लैंदे आ की पॉसिबिलिटीज है की नहीं है। दसो गल समझ लगी सारिਆਂ ਨੂੰ? यस सर। Yes, sir. सो इस तरह तुसीं सोच सकते हो, जिवें सारे सवाल हल करके नहीं होंदे, सारे सवाल कई सवाल इदां भी हो जाते हैं। ते नेक्स्ट
थर्ड असाइनमेंट लो जी ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ The first. ਕਿਹੜਾ So first. फर्स्ट ठीक है वेरी गुड फर्स्ट क्वेश्चन हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मैं भेजिया भी होया तुसी हुण याद है मैनूं भेजिया है फर्स्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं आप सब तो पहला ते मैं अगले पेज ते करदा क्योंकि इत्थे जगह घट जानी नहीं तां लो आ पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल फोर्सेस तो along two different directions and if one of them is halved half ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ magnitude half ਹੋ ਜਾਏਗਾ then angle which the resultant makes with the other is also halved the angle between the forces is so ਇਹ ਹੈ question ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਫ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ सो पहले मैं थोड़ा तो इमेजिन करवा दूंगा क्वेश्चन की है देखो वो कह रहे हैं अगर अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल फोर्सेस ने तो तुसी ऐ करो तुसी इक्वल फोर्सेस ड्रॉ करया करो थोड़ा तो जिन्ना अच्छा ड्रॉ करोगे जिन्ना रियलिस्टिक ड्रॉ करोगे उन्ना अच्छा ਤੁਹਾਡਾ जवाब आएगा सवाल का सो मैं इत्थे कर दिना इत्थे बना देना आ देखो ये है मान लो अपना पहला फोर्स इस फोर्स का नाम रख देने आप F1 ते दूसरा फोर्स जो है इक्वल फोर्स है वो इक्वल ही है सो इक्वली ड्रॉ करना चाहिए ना अपन ते किसी भी एंगल ते हुण एंगल तो इन्होंने दस्या नहीं है कुछ सो मैं कोशिश करता कि एक्यूट ही ड्रॉ कर लेना तो आ मेरा आ गया F2 दूसरा फोर्स ते इस दे विच जिहड़ा रिजल्टेंट आएगा तुसीं देखो ये सब तेजी नाल इमेजिन करना उदों तां हुण मैं तां तुहानूं बस वैसे समझा रहा हुणी बहुत आराम नाल आ गया इहदा रिजल्टेंट आया अपना ए आ रिजल्टेंट जिहड़ा आया फिलहाल मैं इन्ना ही लिख रहा इस रिजल्टेंट देखो हुण वो की कह रहे हैं वो कह रहे हैं पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू इक्वल फोर्सेस सो पहली गल तो ये कि F1 फोर्स दा मैग्नीट्यूड ते F2 फोर्स दा मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है उसका नाम आप F रख देने X भी रखते सी F रख देने या X भी रख सकते हैं सो ज्यादा बेटर है चलो मैं X रखता हूँ थोड़े नाल काम कर दो लेट इट बी X क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो लेट इट बी X से ते हुण वो कह रहे हैं कि if one of them is halved then the angle which resultant makes with the other is also halved पहली गल तां इत्थे तुसीं एक दा रिजल्टेंट नाल एंगल देख लो जिवें तुसीं दोनों फोर्स बराबर ही ने तां तुसीं रिजल्टेंट दा एंगल F1 नाल देख लो लेट इट बी अल्फा तां तुसीं कह सकदे हो कि जिहड़ा tan अल्फा होएगा पहला तां यही लिख लईए ना tan अल्फा वो की होएगा जिहदे नाल आपां पता करदे आ एंगल ओदा मैग्नीट्यूड इत्थे लिखदे आ ते इत्थे तां F ही है ओहो X है इतने X सो X है प्लस X इन्हां च एंगल मान लो थीटा सी दोनों दे विच क्योंकि एंगल बिटवीन द फोर्सेस दा पता करना ना आपां तो ओनू थीटा मान लो लेट इट बी थीटा ओदा पता करना है cos थीटा ऊपर क्या आएगा x sin थीटा तुसीं कहोगे आ x क्यों आ गया इत्थे a आंदा सी इत्थे b आंदा सी क्योंकि दोनों दा मैग्नीट्यूड लिखदे सी ना मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है दोनों ने x ही मान लिया मैं आना तो ये ऐ सी कि जे F1 नाल एंगल है तो F1 इत्थे आना सी ते इस तरह आना सी ठीक है ना गल पर क्योंकि F1 दा मैग्नीट्यूड ते F2 मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ही है तो ये सारे नु x लिखता मैं तो एक कटिया जाएगा सारा कुछ तो tan अल्फा आ जाएगा sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा ये आई पहली इक्वेशन हुण वो कह रहे ने इफ वन ऑफ देम इज हाफ्ड हाफ केड़ा करिए आपां क्योंकि एंगल तुसी F1 नाल ले चुके हो तो आ एंगल हाफ हो जाएगा अगर तुसी F2 नु हाफ करोगे क्योंकि उन्होंने कहा if one of them is halved angle which the resultant makes with the other is also halved तो तुसी F2 नु हाफ करो जब तुसी F2 नु हाफ करोगे तो F2 रह जाएगा इन्ना
ਤੇ f2 ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ x/2 ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ f1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਹ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਕੀ ਆਏਗਾ this will be also halved ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ α/2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ tan α/2 ਹੋਏਗਾ α/2 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ α/2 x ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ x ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ x ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ x/2 sin θ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ x/2 cos θ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਹਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਹਾਫ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ अल्फा दिला रहे ये बन जाएगा x sin थीटा बटा 2 इथे ऐसे बनेगा ये बनेगा 2x प्लस x cos थीटा करके देख लियो सारा कुछ 2 एलसीएम ले लियो नीचे भी ऊपर में वो कैंसिल हो जाएगा 2 x भी कटा जाएगा ये बन जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा this will be the tan alpha by 2 so सानू पता करना है थीटा so basically ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ठीक है एक तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ tan alpha is equal to sin theta over 1 plus cos theta अगली इक्वेशन आई है tan alpha by 2 is equal to sin theta over 2 plus cos theta ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ थीटा तो कैलकुलेट थीटा ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ अल्फा रिमूव करोगे सो इसको सॉल्व करने के लिए सानू जाना पएगा अगले पेज पे सो थोड़ी काफी पीक ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है थर्ड असाइनमेंट थोड़ी काफी मैं देखिए टफ बनाई गई है थोड़ा इस तरह की चलो देखो सॉल्व किवें किया जाए इसका कोई समझ नहीं लग रही किवें सॉल्व किया जाए ना जिवें नॉर्मली आपां कर लेने था इत्थे एक खास गल याद रखनी है देखो जिवें मैं तुहानूं हुणी करवाया सी कि tan a plus b ਦਾ एक फार्मूला हुंदा है ਹੁੰਦਾ tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ a ਤੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan 2 ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ tan ਥੀਟਾ plus tan ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 times tan थीटा 1 minus tan थीटा tan square थीटा सो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है that tan 2 theta is equal to 2 tan theta over 1 minus tan square theta इसी तरह इनू आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर tan 2 theta की जगह पे अल्फा आ गया तो उधर थीटा जो आएगा अल्फा by 2 अल्फा by 2 सो आ चीज नू यूज कर रहे हैं ਅਸੀਂ सो बेसिकली फार्मूला ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ tan alpha ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ alpha ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ is equal to 2 times tan alpha by 2 आ रहा है ऊपर सर इधर alpha by 2 नहीं आना सर हाँ alpha by 2 ही है आ देखो tan alpha by 2 आते सर इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं tan alpha by 2 की आ वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं ना मैं आ थोड़ी कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ हाँ इधर फार्मूला लिखे 2 प्लस सॉरी 2 प्लस नहीं सच 1 माइनस आएगा नीचे 1 माइनस फिर यही तो काफी ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है अपना पर जो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਥਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ sin ਥੀਟਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 plus cos थीटा ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ
ये आ जाएगा अपना sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। आ sin थीटा ना sin थीटा भी कैंसिल कर दो, फिर एन ऊपर ले जाओ इधर, एन उधर ले जाओ, तो बेसिकली की बन जाएगा, ए बन जाएगा इधर न्यूमरेटर जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर ए किधर बराबर आ रहेगा, इतने देखो 2 बाहर पे आया, 2 प्लस cos थीटा नाल 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने ये आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा प्लस 2 cos थीटा 3 cos थीटा बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो आ जाएगा, फिर इसनों सॉल्व करना, ये काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 6 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। सो सिंपल जी गल है, आ cos स्क्वायर नु चक के इधर ले जाओ, एक कटिया जाएगा तो इधर बचेगा, ते 4 ना 4 नु कैंसिल कर दो, इधर बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, आ sin स्क्वायर भी इधर ले जाओ प्लस sin स्क्वायर थीटा, इधर आ 6 cos थीटा है ही, इनू इधर ले जाओ 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस 2 cos थीटा, एक कितना बन जाएगा 1। ये बार बार आप कर ही चुके हैं 120 डिग्री। सो काफ़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੁਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਥੇ tan alpha by 2 ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਤੋਂ ਆ 2 ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਬਟਾ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਹਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਲਫਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਅਲਫਾ ਬਟਾ 2, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, तो इक्वेशन आप यूज करते हैं काफी। सर हाँ जी सर अनिल सर ने एक मेथड ना करवाया सी, क्वेश्चन सिमिलैरिटी लगा के शायद मतलब ट्रायंगल बना लिया सी सर, फिर r रिजल्टेंट अपॉन f इज इक्वल टू f2 अपॉन f2, मतलब सिमिलैरिटी लगा के कीता सी, ओदी हो गया सिंपल। वही कह रहा हूं, वो जो ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਆ a ਹੋਵੇ b ਹੋਵੇ c ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ b ਸਾਹਮਣੇ b ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਆ a ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ c ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ i j k ਕੈਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ tan alpha ਉਹ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ tan a plus b ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਚ B ਪਾਰਟ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ।
ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ हो ਆਪਾਂ गया सर। देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू ए। देखो जो क्वेश्चन सिर्फ आही गिवन होवे ना सीधा ही परपेंडिकुलर टू जो रिजल्टेंट दा एंगल गिवन होवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ tan अल्फा ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ tan अल्फा ਆ ਹਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ a ਤਾਂ a ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ a ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ b ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਆਈ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ tan 90 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ -a/b। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ and resultant is perpendicular to a and its magnitude is equal to half of magnitude of b। मतलब resultant ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚ a ਤੇ b ਦਾ resultant ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ b ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, b/2 ਹੈ। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। बस ठीक है, फिर आता क्वेश्चन ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। देखो cos थीटा ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ -a/b ਤੇ a + b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ a + b ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ b/2, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ b/2। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ a² ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਰੂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, a² + b² + 2ab cos ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ -a/b ਹੈ, ਇੱਥੇ -a/b ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ cos ਥੀਟਾ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। b ਨਾਲ b ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ b² - a², ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ b²/4 ਤੇ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ a ਤੇ b ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ a/b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, √3/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, a/b ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ √3/2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ -√3/2 ਤੇ 30 ਆਊਗਾ 150 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ सर ਹਾਂਜੀ सर ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੱਚਾ सर सर जे ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ sin ਥੀਟਾ = ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਪਨ b, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ b/2, ਸੋ 1/2 ਆ ਜਾਊਗਾ sin ਥੀਟਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੀਟਾ 150। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਿਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹਿਮਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ a ਤੇ b ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਹਾਂ सर नहीं बनने से मैं तुम दस दिन से लिखो से मैं मैं ड्रा कर देना रहने दो, मैं फिर ट्रायंगल बना लो एक। हां मैं बना देना। देखो भी सारे ये की कह रही है भी ਆਪਾਂ ਆ मान लो a वेक्टर है, a बना लो ते दूसरा मान लो आ b वेक्टर है कोई भी इन जनरल। आ अपना a वेक्टर है, a b वेक्टर है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ या आप वो ट्रायंगल बनाने सोची ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल बना लो। ਹਾਂ ट्रायंगल ही बना देने ਆਪਾਂ। नहीं मतलब मैं ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ a ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਐਕੂਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਬਸ ਉਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਆ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਏ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਆ ਆਪਣਾ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਹਾਫ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬੀ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਬੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ b ਬਟਾ 2 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ a ਤੇ b ਚ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ, ਬੀ ਦੇ ਟੇਲ ਤੇ ਹਨਾ ਏ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ, sin ਥੀਟਾ ਸਰ r upon b is equal to b/2/b। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 1/2 ਇਹ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ 30 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹ 150 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਐ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, a ਤੇ b ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ a ਤੇ b ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ a ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੂੰ r ਕਹਿ ਦੋ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਆ ਕਿ b ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ b ਹੈ, a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ a ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, b/2 ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਤੇ b ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਐ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 180 - ਥੀਟਾ ਕਹਿ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੀਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 180 - ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਈਨ ਆਫ 180 - ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। परपेंडिकुलर कितना है b/2, हाइपोटेन्यूज b 1/2 आ रहेगा, तो इथों 180 - थीटा कितना आ रहेगा 30 डिग्री आ रहेगा, तो थीटा कितना आ रहेगा 150 डिग्री आ रहेगा। तो एवं ठीक है। ते तुसी जदों परपेंडिकुलर एंगल गिवन तां आ मैथड करो, बल्कि ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही है, क्योंकि उत्थे जदों तुसी करोगे रिजल्टेंट दे बारे तां एंगल दा फार्मूला पहला आया tan अल्फा दा, ਉਹਨੂੰ 90 ਕੀਤਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cos थीटा आ गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ a/v ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ
आई इसको यही कह रही सी हिमानी? हाँ जी सर, बस यही कह रही सी। ठीक है, सो कुछ हले ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਵਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਰਲੈਲੋਪਾਈਪਡ ਐਂਡ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਔਨ ਅ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, a by sin a, b by sin b ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਨੀ? ਕੀ ਸਰ? ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ cos of a is equal to b square plus c square minus a square over 2bc। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ cos, ਸੋ sin ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, cos ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆ ਕਾਇਨੈਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 3 7 9, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? So thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.